भंज साहित्य अनुरागी सुधी श्रोता बंधु मान मोर नमस्कार। बंधुगण आज वैदेश विलास कवि सम्राट उपेन्द्र भंजर श्रेष्ठ कृति बा श्रेष्ठ काव्य वैदेश विलासर सप्तदश छांद बा 17 छांदर विषय वस्तु उपर आलोचना करवा। से विषय वस्तु हूँ रामाभिषेक विषय अर्थात दशरथ जितेबले चिंता कले जे वर्तमान मु बहु वर्ष धरी अयोध्यार राज सिंहासन रे बसिली एवं वर्तमान मोर वार्धक्य अवस्था आसीगला। वार्धक्य जनित अवसाद मते विभ्रांति करुच्ची तेणु बा विभ्रांत करुच्ची जाफल ये राजसिंहासन रे बा राजदंड राजछत्र तले राजदंड धरिकी शासन करवा मो पक्षे आउ संभव नुहे। वार्धक्यग्रस्त मुगले एणु वर्तमान मोर जे ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र ताकू वर्तमान मु राजसिंहासन रे अधिष्ठित करी या कहीकि दरबार डाकी आज्ञा। दरबार डाकिकी वशिष्ठ जावाली वामदेव काश्यप सुमंत्र प्रभृति समस्त को राजगुरु राजपुरोहित समस्त को बसईकरी मंत्री परिषद ये समस्त को डाकिकी वर्तमान विचार आलोचना करुँच। ये प्रस्तावटी प्रथम थर पर वशिष्ठ कुलगुरु वशिष्ठ जावाली काश्यप वामदेव ये प्रधान प्रधान सब ऋषि माने एवं सुमंत्र मंत्री एवं अन्य सब पारिषद वर्ग बसीचंदी राजगुरु राजपुरोहित ये समस्त दरबार रे उपस्थिति एवं ता भितर दशरथ आज्ञा कौन प्रस्ताव रखिंट यही 17 छांदरे बा सप्तदश छांदरे कवि ताकू कवि सम्राट उपेन्द्र भंज कि विषय वस्तु उपस्थापना करिसेंती एवं तांकर वर्णना शैली केड़े चमत्कार। दशरथ कहउछन्ती ना आज्ञा दशरथ राजसिंहासन पद पदवीर मोह छाड़देवे एवं राजछत्र राजदंड ये समस्त सिंहासन अयोध्यार परित्याग करी वर्तमान रामचंद्र को अधिष्ठित करेंगे राजपदे। एणु ये कम कथा नुहे आज्ञा। तेणु से भली शब्द संयोजना भितर अति चमत्कार भाव पांडित्यपूर्ण विदग्ध श्रोता मान जहाँ यथार्थ हम से भली सुंदर आलोचनाटी प्रस्तावटी किभली यथार्थ दरबार बसी बेले केमिति रखिंट आसतु शुणा। कवि सम्राट उपेन्द्र भंजों उपरे आपण मैंने शुणुंट तद विषय विशेष आलोचना न करी आसतु ये 17 छांदरे कवि दशरथ मुखरे कौन प्रस्ताव रखिंट रामचंद्र को अधिष्ठित करने राज्य सिंहासन रे आसतु शुणा। बसी वशिष्ठ जावाली वामदेव बसी वशिष्ठ जावाली वामदेव काश्यप सुमंत्र घेनी बोले दशरथ मोर मनोरथ बोले दशरथ मोर मनोरथ मंडाइबी राजधानी वीर बृंदरेन्द्र बसु नृप पदे रामचंद्र वीर बृंदरेन्द्र बसु नृप पदे रामचंद्र बोले दशरथ आज मनोरथ परिपूर्ण मु करी कौन राजधानी को अयोध्यार राज सिंहासन रे मु मंडन योग्य बा मंडेबी आज क्या नृपपदे रामचंद्र को। ये कम कथा नुहे आज्ञा। ये प्रस्तावटी रखिंट कहागे ना बसी वशिष्ठ जावाली वामदेव काश्यप सुमंत्र घेनी मुख्य मुख्य राजगुरु राजपुरोहित ना कहले पारिषद वर्ग समस्ते बसीचंदी ये प्रस्तावटी दशरथ रखुंट। आउ बोले दशरथ मोर मनोरथ मंडाई मोर मनोरथ होइछि मोर आज मनस्काम पूर्ण हम कहीं ना मुझे चिंता करी राजधानी को मंडन कर परवर्ती राजा हेब मोर ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र सी हूँ वीर बृंदरे इंद्र से वीर मान भितर श्रेष्ठ इंद्र शब्द आज्ञा इंद्र शब्द बसे वीर बृंदरे इंद्र इंद्र तो देवराज इंद्र स्वर्गर ये देवता इंद्र किंतु मुझे वीर मान मध्य श्रेष्ठ ये जो मोर पुत्र ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र को आज अभिषिक्त करेबी ये कथा मोर मन करइले मोर मनस्कामना पूर्ण हेब।
ଏ କଥା ଦଶରଥ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ସର୍ଜନାରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ କାହିଁଛି ଆଉ ମୋ ତନୟ ସରି। ପୁଣି ଦଶରଥ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି। ରାଜା ଦଶରଥ ପୁଣି ସେମାନେ ଆଉ ବାମଦେବ କାଶ୍ୟପ କୁଳଗୁରୁ ରାଜ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ପାରିଷଦ ବର୍ଗ। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ ଏଇ କଥାଟି ପୁଣି କ'ଣ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମା ସର୍ଜନାରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ କାହିଁଛି ଆଉ ମୋ ତନୟ ସରି। ବାମେ ବାମଦେବ ଧନୁକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ବାମେ ବାମଦେବ ଧନୁକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ବାମେ ଭୃଗୁପତି ହାରି ବସୁପତି ସମସ୍ତ ବସୁ ସେବିବେ ସେବକ। ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଜ୍ଞା। ଶବ୍ଦ ମୁଁ କହିଲି ଯେ କହେ ଉପଇନ୍ଦ୍ର ବଞ୍ଜ ମୁଁ ଲଭିଛି ଶବଦ ସମୁଦ୍ର ପାର ତରଣୀ କୂଳ ଆଶ୍ରୀବାରୁ। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇକରି ଅପୂର୍ବ କବିତ୍ୱ ଶକ୍ତିରେ ସେ ଅଧିକାର ହେଇଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀୟ ରାଜା ତରଣୀ କୂଳ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀୟ ସମ୍ଭୂତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇକରି ଆଜ୍ଞା ଏକା ଲେଖା ହେଇ। ତେଣୁ ତାକୁ ଚାହିଁକିରି ତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ନା। ତେଣୁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗର ଯେଉଁ କଳାତ୍ମକ ବିନ୍ୟାସ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଏଠି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ସର୍ଜନାରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ କାହିଁଛି ଆଉ ମୋ ତନୟ ସରି। ମୋର ପୁତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ସର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା ତା ଭିତରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି ଆଉ କି ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ଅଛି ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିବ। ଏଣୁ କାହିଁକି ନା ସିଏ ହେଉଛି ସଂସାର ଭିତରେ ବିଧାତା ଆଉ ସୃଷ୍ଟିରେ ମୋ ପୁତ୍ର ସମାନ କାହିଁକି ସରି କିଏ ଆଉ ସମକକ୍ଷ ଯୋଗ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ବାମେ ବାମଦେବ ଧନୁକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା। ବାଁ ହାତରେ ଯିଏ ଶିବଙ୍କ ଧନୁକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାକୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପାର ହେଇକରି ସେ କଥାଟି ସୂଚନାକ୍ରମେ ଏଠି ଦଶରଥ କହୁଛନ୍ତି। ବାମ ହସ୍ତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରଥୀମାନେ ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ବୀର ସବୁ ଆସିଥିଲେ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାକୁ। ମାତ୍ରକ ମୋର ପୁତ୍ର ସେତେବେଳେ ଅଳ୍ପ ବୟସ ମାତ୍ର ବାମେ ବାମଦେବକୁ ବାମଦେବ ଯେ ଶିବଙ୍କର ଧନୁକୁ ସିଏ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ବାଁ ହାତରେ। ଏବଂ ବାମେ ଭୃଗୁପତି ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିକିରି ବାଟରେ ପରଶୁରାମ ଭୃଗୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପରଶୁରାମ ହାରି ଯାଇଥିଲେ। ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କଲେ ଆରେ ଶିବଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଧନୁଟେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲୁ କାହିଁ ମୋ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଲୁ ଦେଖିବା ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ବୀର ଜାଣିବା। এই କଥା କହି ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ତ ଗର୍ବ ହରଣ କରିଥିଲେ ଅହଙ୍କାରକୁ ହରଣ କରିଥିଲେ। ଅହଙ୍କାରକୁ ପାଦରେ ଦଳି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ପରଶୁରାମଙ୍କଠୁ ଭଗବତ କଳା ମଧ୍ୟ ହରଣ କରି ନେଇଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଏ କଥା ସବୁ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି ରାମାୟଣରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ତେଣୁ ତାକୁ ତାର ଯିଏ ଶତ୍ରୁ ହେଇଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଭୃଗୁପତି ଯିଏ ପରଶୁରାମ ତାର ଧନୁକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ହରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏଣୁ ଭୃଗୁପତି ହାରି ବସୁପତି ସମସ୍ତ ଆଉ ଅନ୍ୟ ରାଜାମାନଙ୍କର କଥା କ'ଣ କହିବି। ସମସ୍ତ ବସୁପତି ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେତେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ବସୁ ସେବିବେ ସେବକ ମତ। ସେବକ ଭଳି ସେମାନେ ସବୁ ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଅନ୍ୟ ରାଜାମାନେ। ପୁଣି ଦଶରଥ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ କଥା ଶୁଣ ୟା ପରେ ଏ ଦୁଇଟି ପଦ ଆଜ୍ଞା ଦଶରଥ ଯେତେବେଳେ କହିକିରି ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ୟା ପରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ବା ରାଜଗୁରୁ ରାଜପୁରୋହିତ ମୁନି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସବୁ କ'ଣ ୟାର ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଦଶରଥଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ବୋଇଲେ ସୁମନ୍ତ୍ର ସେ ପୁଣି ଏ ମନ୍ତ ସୁଝିବେଟି ପିତୃଋଣ। ବୋଇଲେ ସୁମନ୍ତ୍ର ସେ ପୁଣି ଏ ମନ୍ତ ସୁଝିବେଟି ପିତୃଋଣ। ବଧକାରକ ଅନରଣ୍ୟ ରାଜାର ବଧକାରକ ଅନରଣ୍ୟ ରାଜାର ବଧରେ ହେବେ ନିପୁଣ। ବଧକାରକ ଅନରଣ୍ୟ ରାଜାର ବଧରେ ହେବେ ନିପୁଣ। ବେଧା ବିଧାନ ପୁଣି ବୈବସ୍ୱତ ବଂଶୀ ତୋଷ ଶୁଣି। ବେଧା ବିଧାନ ପୁଣି ବୈବସ୍ୱତ ବଂଶୀ ତୋଷ ଶୁଣି। ସୁମନ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ବାମଦେବ କଶ୍ୟପ ଯାବାଳି ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆର ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତରଟି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମେ ଠିଆ ହେଇକିରି ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ
ଦଶରଥଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁମନ୍ତ୍ର। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ବୋଇଲେ ସୁମନ୍ତ୍ର ସେ ପୁଣି ଏମନ୍ତ ସୁଝିବେ ପିତୃଋଣ। ଆରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଅତି ଉତ୍ତମ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଆଉ ସେ ପିତୃଋଣକୁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜସିଂହାସନ ମଣ୍ଡନ କଲେ, ଆଉ ଏକରେ ତ ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜକ ହେବେ, ଶାସନ କରିବେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପିତୃଋଣ ମଧ୍ୟ ସୁଝିବେ। ପିତୃଋଣ କ'ଣ ନା, ତାଙ୍କର ଆପଣ ଜାଣିବେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଯେଉଁ ଅନରଣ୍ୟ ରାଜା ବୋଲି ଥିଲେ, ଅନରଣ୍ୟ ରାଜା, ତାଙ୍କୁ ରାବଣ ଆଜ୍ଞା ମାରି ଦେଇଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀୟ ଅନରଣ୍ୟ ବୋଲି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ଯାହାକୁ କି ରାବଣ ମାରି ଦେଇଥିଲା, ରାମାୟଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାର ବଧ ଅର୍ଥାତ୍ ରାବଣକୁ ମଧ୍ୟ ବଧ କରିବେ। ଭଞ୍ଜନା ଆଜ୍ଞା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ବଧକାରକ ବଧ କରିବେ, ରାବଣକୁ ବଧ କରିବେ। ବେଧା ବିଧାନ, ଇଏ ବେଧାଜି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଇଏ ବିଧାନ ଭିଆଣ। ବୈବସ୍ୱତ ବଂଶୀ ତୋଷ ଶୁଣି, ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ସୁମନ୍ତ୍ରଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀୟ ରାଜା ଦଶରଥ ବୈବସ୍ୱତ ବଂଶୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବିବସ୍ୱାନ ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବୈବସ୍ୱତ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀୟ ରାଜା ଦଶରଥ ଆଉ ଏ କଥା ଶୁଣିକିରି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଆରେ ମୋ ପୁତ୍ର ଏଭଳି, ମୁଁ ତ ଯାହା କହିଲି ଏବଂ ସୁମନ୍ତ୍ର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ପିତୃଋଣକୁ ପରିଶୋଧ କରିବ ଏବଂ ରାବଣକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିବ, ତେଣୁ ୟାଠାରୁ ବଳି ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର କାହାକୁ ମୁଁ ସିଂହାସନରେ ବସେଇବି। ତେଣୁ ବସୁ ନୃପପଦେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ପୁଣି କବି କ'ଣ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ବୁଝିଲେ ଲଗ୍ନ ମଗ୍ନ ହୋଇ ସୁଜିଲେ ମଙ୍ଗଳ ଦାନରେ ରହି ତହିଁ ବୃହସ୍ପତି ରାଶି ଅଷ୍ଟମେ, ବୃହସ୍ପତି ରାଶି ଅଷ୍ଟମେ ବିଳାସୀ ନୃପତି ହୋଇବେ କେହି। ବାମଦେବ ଉତ୍ତର ବକ୍ତା ବଶିଷ୍ଠ ହେବେ ଈଶ୍ୱର। ବାମଦେବ ଉତ୍ତର ବକ୍ତା ବଶିଷ୍ଠ ହେବେ ଈଶ୍ୱର। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ କଳା, ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ ଆଜ୍ଞା ଚମତ୍କାରୀ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଉପମା ଭଞ୍ଜବୀରସ୍ୟ ତସୈବ ଅର୍ଥ ଗୌରବମ୍। ଏଇ ପଦଗୁଡ଼ିକରେ ଏଇ ଶବ୍ଦର ଚମତ୍କାରୀ ଅର୍ଥ ସବୁ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ସୁମନ୍ତ୍ର ତ ଏଇ କଥା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ବୁଝିଲେ ଲଗ୍ନ ମଗ୍ନ ହୋଇ, ଜାବାଳି କାଶ୍ୟପ ବଶିଷ୍ଠ ଇତ୍ୟାଦି ଏମାନେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ନା, ସେମାନେ ନିବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ଆଗ ଲଗ୍ନଟାକୁ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କର ଜାତକ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ ସୁମନ୍ତ୍ର ସିନା କହିଦେଲେ ହଁ ରଜା ହେବେ ୟାଙ୍କଠୁ ଯୁବଳି ଇତ୍ୟାଦି, ଏମାନେ ଦେଖିଲେ ଆରେ ତା ଜାତକ କ'ଣ କହୁଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜାତକରେ ରାଜପଦ ବା ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିବାର ଅଛି କି ନାହିଁ ଯୋଗ, ଏଇ କଥାଟା ଆଜ୍ଞା ମଗ୍ନ ଭାବରେ ଲଗ୍ନକୁ ଦେଖିଲେ। ଦେଖିବାରୁ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମଙ୍ଗଳକୁ ଦାନ କରିବାରେ, ତାଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ଆଜ୍ଞା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଅଛି। ଲଗ୍ନରେ ଯାହାର ମଙ୍ଗଳ ଥିବ ସେ ସହଜରେ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ସେ ରାଜପଦ କରେଇ ଦେବନି। ଆଉ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖୁଛେ ଲଗ୍ନ ମଙ୍ଗଳରେ ଥିଲେ ଝିଅଟି ମଙ୍ଗଳ ବିବାହ କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଏବଂ ପୁଅ ଜାତକରେ ଲଗ୍ନରେ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଅଛି ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିବା କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଇଏ ହେଲା ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା। ତେଣୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପାରଦର୍ଶିତା ବା ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ବୃହସ୍ପତି ରାଶି ଅଷ୍ଟମେ ବିଳାସୀ ନୃପତି ହୋଇବେ କେହି। ଆଉ ରାଶିରେ ଅଷ୍ଟମରେ ବୃହସ୍ପତି ବିଳସୀ ଅଛନ୍ତି, ବିଳସୀ ଅଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମେ ବୃହସ୍ପତି ରାଶି ବିଳସୀ ବୋଲେ ଆଙ୍କ ରାଶିରେ ପଞ୍ଚମରେ ବୃହସ୍ପତି ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଆମେ କହୁନା ଆରେ ପଞ୍ଚମରେ ତାର ତ ପଞ୍ଚମରେ ବୃହସ୍ପତି ପଡ଼ିଛି ଆଉ, କିନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ତାଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ଅଷ୍ଟମରେ ବୃହସ୍ପତି ଅଛି ଏବଂ ଅଷ୍ଟମରେ ବୃହସ୍ପତି ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କର୍କଟ ରାଶିର ଦୋଷ ଲାଗିଯିବ। ଏଣୁ କିପରି ରାଜା ହେବେ, ତେଣୁ ଏ ମଙ୍ଗଳକାରକ ନୁହେଁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରାଶି ହେଉଛି ଧନୁ ଏବଂ ଲଗ୍ନ ହେଉଛି ଯୋଗ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମରେ ତାର କର୍କଟ ଯୋଗ ପଡ଼ିଛି। ଏଣୁ କର୍କଟରେ ବୃହସ୍ପତି ଅଛି, ଏଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମରେ ବୃହସ୍ପତି ଅଷ୍ଟମରେ, ଏଣୁ ଏ ଲଗ୍ନରେ ରାମ ରାଜା ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି କାଟିଦେଲେ। ବାମଦେବ ଏପରି କହନ୍ତେ, ଏ କଥା ଋଷି ବାମଦେବ ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ବୋଧେ, ତେଣୁ ଏ କଥା କହନ୍ତେ ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ। ଆରେ ବଶିଷ୍ଠ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କଥାଟାକୁ କାରଣ ଦଶରଥଙ୍କୁ ବାଧିବ ନା, ତେଣୁ ବଶିଷ୍ଠ କୂଳଗୁରୁ ନା, ସେ କହିଲେ
ବକ୍ତା ବଶିଷ୍ଠ ହେବେ ଈଶ୍ୱର। ଆରେ ସେ ଈଶ୍ୱର ହେବେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ଳେଷର ଏଇ କଥା, ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ହେଉଛି ମହାଦେବ, ଆମେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ବକ୍ତା ବଶିଷ୍ଠ ହେବେ ଈଶ୍ୱର। କ'ଣ ନା ବାମଦେବ ପରି କହନ୍ତେ ଶ୍ଳେଷରେ କହିଲେ ରାଜା ନ ହୋଇ ସେ ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ମହାଦେବ ଯିଏ ଜଟା ଭସ୍ମ ବିଲେପିତ ହେଇକରି ଜଟାଜୁଟ ଧାରଣ କରି 14 ବର୍ଷକୁ ବନବାସ ଯିବେ। ଆଉ କହିବେ କି କେଉଁ କଥା? ଶ୍ଳେଷରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କୁହାଗଲା, ବକ୍ତା ବଶିଷ୍ଠ ହେବେ ଈଶ୍ୱର। ଆରେ ଇଏ ମହାଦେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଟା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ମହାଦେବ ଜଟାଜୁଟ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଭସ୍ମ ବିଲେପନ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜପଦ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ନ କରି ରାଜଦଣ୍ଡ ବା ରାଜଛତ୍ର ତଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ନ ହୋଇପାରିକିରି ସେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଶିବଙ୍କ ଭଳି ଜଟାଜୁଟ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରିକିରି ଭସ୍ମ ବିଲେପିତ ହେଇକିରି ବନବାସ କରିବେ। এই কথা শ্লেষরে কহিলে। বিষে কি পুচ্ছু রাজা দীর্ঘে কহিলে হেবে দিব্য ভূতি ভোগী। বৈশ্রবণ কু জিণিবে পুষ্পক মণ্ডনে হই সরাগী। বলু অছু এ মন্ত ବୋଧ ନର ଦେବ ଦେବ ଚିତ୍ତ। ଆଚ୍ଛା ୟାଙ୍କର ଉତ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ ଦଶରଥ କହିଲେ ଆରେ କ'ଣ ସବୁ ପରସ୍ପର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଲଗ୍ନ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ସେଇ କଥା କହିବା କଥା ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆଜିକି କାଲିକି ପରଦିନ ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ହେବ। ତାହେଲେ ଯାଇକିରି 2-3 ଦିନ ସମୟ ଦେଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ବିରାଟ ଆୟୋଜନ ହେବ ନା। ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସିଂହାସନରେ ବସେଇବେ, ତେଣୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ସମଗ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ ଏକରେ ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟୀ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ, ସିଏ ଆହୁରି ରମଣୀୟ ହେବ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ଚାରିଆଡ଼େ ଚନ୍ଦ୍ରାତ ପଟଣା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ତେଣୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ ନ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ବିଷୟ କି ପୁଛୁ, ଆରେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ତୁମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛ? ବିଷୟ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷୟ, କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଏତେ ପରସ୍ପର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି? ରାଜା ଦୀର୍ଘେ କହିଲେ ହେବେ ଦିବ୍ୟ ଭୂତି ଭୋଗୀ। ଆରେ ଦିବ୍ୟ ଭୂତି, ଭୂତି ବୋଇଲେ ଦିବ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ବିଭୂତି ଭୂତିର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅମର କୋଷ କହିଛି। ଆଉ ବିଭୂତି ଅର୍ଥାତ୍ ପାଉଁଶ, ରାଜା ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଭୂତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଋଷିମାନେ କହିଲେ ଯେ ବିଭୂତି ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଉଁଶ ବୋଳି ହେବେ, ଜଟା ରଖିବେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ନା ବୈଶ୍ରବଣକୁ ଜିଣିବେ। ରାବଣକୁ ବିଶ୍ରବା ସୁତ ବୈଶ୍ରବଣ, ବିଶ୍ରବା ଅପତ୍ୟ ପୁମାନ ବୈଶ୍ରବ, ତେଣୁ ରାବଣକୁ ଜିଣିବେ ଏବଂ ପୁଷ୍ପକ, ରାବଣକୁ ଜିଣିବେ ଏକଥା କହିବେ କି? ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ହେବେ, ରାବଣକୁ ଜିଣିବେ, ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ ଆଣିବେ, ହେଲା ଏ କଥା। ପୁଷ୍ପକ ମଣ୍ଡନେ ହୋଇ ସରାଗୀ। ଆଉ ପୁଷ୍ପକ କହିଲେ ହେଉଛି ରାଜା ବୁଝିଲେ ପୁଷ୍ପକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଙ୍କଣ। ଇଆଡ଼େ ବୈଶ୍ରବଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁବେର, ରାବଣ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର, ତା ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ ଥିଲା କୁବେରର। ଏବଂ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଭୋଗ କରିବେ, ଭୂତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଭୋଗ କରିବେ। ବୈଶ୍ରବଣ ବା କୁବେରକୁ ଜିଣିବେ। ଆଡ଼େ ରାବଣ କଥା ନ କହିକିରି କୁବେରକୁ ଜିଣିବେ ଏବଂ ତାଠାରୁ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ ଘେନି ଆଣିବେ, ଏଇ କଥା କହିଲେ। ଆଉ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ ଆଣିବେ, କୁବେର ଧନାଧିପ ସିଏ, ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସିଏ ଲାଭ କରିବେ, ଏଇ କଥା ଦଶରଥ ଏଇ କଥା ଜାଣିଲେ ଶ୍ଳେଷରେ। ଶ୍ଳେଷରେ ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କୁହାଯାଇଛି। ଇଆଡ଼େ ଋଷିମାନେ ଜାଣିଲେ ହଁ ସେ ବୈଶ୍ରବଣ ଅର୍ଥାତ୍ ରାବଣକୁ ଜିଣିବେ ଏବଂ ତାଠାରୁ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ ଆଣିବେ, ଆଉ ବିଭୂତି ଧାରଣ କରିବେ। ନରମାନଙ୍କର ଦେବତା ଏ କଥା ଶୁଣିକିରି ବୋଧ ନର ଦେବ ଦେବ ଚିତ୍ତ। ନରଦେବ, ନରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ଦେବତା ତୁଲ୍ୟ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ରାଜା। ଆଉ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ହରଣ କଲେ, କାହିଁକିନା ଦେବତାମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ରାବଣଟା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା, ସ୍ୱର୍ଗ ଜୟ କରିକିରି। ଏକରେ ସିଏ ତ ଜୟ କରିଥିଲା, ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ରାବଣ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଛି। ତା ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଜୟ କରିଛି, ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ମାରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଇଆଡ଼େ ଦେବଚିତ୍ତ, ଦେବତାମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲା ଏବଂ ରାଜଗାଦିରେ ବସିବ ବୋଲି ଦଶରଥଙ୍କର ଚିତ୍ତ, ମାନବ ଭିତରେ ଯିଏ ଦେବତା ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା ଦଶରଥ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଉଭୟ ଏଇଭଳି ଶ୍ଳେଷାତ୍ମକ ବାକ୍ୟରେ ଏ ସଭାରେ ଆଲୋଚନା ଏ ବିଷୟ ହେଲା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ବାର୍ତ୍ତା ପାଇ ମାତା ମାନେ
हर सीता सीता तुष नुहे किए कही आहा वार्ता पाई माता माने हर सीता सीता तुष नुहे कही विधु दर्शने यथा सिंधु कल्लूल विधु दर्शने यथा सिंधु कल्लूल अधिकारे लोक बही बेश अभिषेकर बेले देखी हेबा से प्रकार बेल बेश अभिषेकर बेले देखी हेबा से प्रकार। अच्छा ये कथा जो आज्ञा चारिआडे वार्ता प्रचार हो गला वामदेव वशिष्ठ श्लेषात्मक कथा कही इति कथा आज्ञा दशरथ कहीं बुझे कथाटा आज्ञा तुंडवाइद ना आ राज अंतपुर राजवास कथा आ राज्य प्रकट हो गला सांगे सांगे जे रामचंद्र अल्प दिन भितर राजाभिषेक हेबे एणु वार्ता पाई माता माने हर सीता हेले आ सीता तोष कही होनी अरे आज जिते माँ मैंने इतने आनंदित होती सीता तो तांकर पत्नी आज्ञा ना आ सी आनंदित हेनी कहीं सी अयोध्यार राणी हेबे रामचंद्र राजा हेले सी राणी हेबे ना एणु सीता तोष नोहे कही कही नोहे कहीं विधु किभली ना विधु दर्शन यथा सिंधु कल्लोल चंद्र को देखिले आपण जानी पूर्णमी चंद्रर उछुले समुद्र पूर्णमी रातिर चंद्र को देखिले समुद्र जमती तार तरंग आहरी उछुली जाए अधिक हुए एवं रही से राज साधारणतः पूर्णमी रातिर टी अधिक समुद्र में कल्लोल बा प्रवाह उत्ताल तरंग प्रवाहित हुए से आनंदर तरंग सते जमी चंद्र सिंधुर जमी हो जाए चंद्र दर्शन सेमती रामचंद्र अंकर राज्याभिषेक खबर शुणिकी समस्ते माँ माने आनंद कल्लोलित एवं प्रजा माने एवं क्या कही होती आनंद समस्ते विहल हो हाँ विधु दर्शन यथा सिंधु कल्लोल एवं अधिकारे लोक आहरी ताठार अधिक लोक माने आनंदित हेले। अच्छा माँ माने आनंदित हेले सीता तांकर पत्नी बा स्त्री सीता माता सीता भी आनंदित हेले एवं सबुठु अधिक आनंदित लोक माने अयोध्यार साधारण प्रजा जनता एवं बेश अभिषेकर बेले देखी हेबा अभिषेकर बेश देखिला बेले आमे आहरी अधिक आनंदित हबु अर्थात चंद्र को पूर्णमी रातिर चंद्र को देखी सिंधु बा समुद्र जो उछुड़ी जाए से भाई आमे अधिक आनंदित हेबु माँ माने आनंदित हे सीता आनंदित हे एवं अयोध्यार असंख्य बा प्रजा माने समस्त प्रजा ए माने आनंदित हे यही भाव कवि सुंदर भाव शब्द प्रयोग करी कहली श्लेषात्मक शब्द प्रयोग कर कथाटी समाधान कर समस्ते कि मैंने आनंदर लहरी खेलीज आउ अल्प दिन में जिते राजा एक प्रस्ताव रखी जिते आज्ञा राजा जिते घोषणा करेंगे ये आज आउ अमुक दिन आ राजपद अधिष्ठित हे राज्याभिषेक हे रामचंद्र समस्ते आनंदित हे या परवर्ती पर्यायर आ कवि सम्राट उपेन्द्र भंज कौन वर्णना कर परवर्ती पर्यायर समय मिलने कहवा। नमस्कार।